مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر لیڈر جناب سید معین صاحب پہنچے پھول سانگی۔ غریبی میں رہتے ہوئے اپنی قابلیت پر ہیلی کاپٹر بنانے والے نوجوان شیخ اسماعیل کی حادثاتی موت پر کیا غم کا اظہار اور ان کے والدین کی 1 لاکھ روپے کی مالی مدد کی۔ آج بتاریخ 16 اگست 2021 کو جناب سید معین صاحب سابق ریاستی صدر مجلس اتحاد المسلمین مہاراشٹرا محترم جناب الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی ہدایت پر مہاراشٹر کے پھول سانگی گاؤں پہنچے اور وہاں مقیم شیخ اسماعیل کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور شیخ اسماعیل جنہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیلی کاپٹر کے تجربے کے دوران اپنی جان گنوائی، ان کے افراد خاندان سے ملے۔ انہیں تسلی دیتے ہوئے سید معین صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ آپ کا لڑکا اس ملک کا ایک قیمتی سرمایہ تھا جس نے بنا کسی وسائل کے اپنی محنت اور لگن سے اپنی قابلیت کے جوہر دکھائے اور ایک تاریخی کام کیا جو کہ اپنے کامیابی کے بالکل قریب تھا، لیکن یہ ہماری اور اس ملک کی بدقسمتی تھی کہ اتنا ہونہار لڑکا جس نے بنا کسی وسائل کے ایک ہیلی کاپٹر تیار کر دیا، وہ اچانک اسی ہیلی کاپٹر کے حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔ اللہ رب العزت شیخ اسماعیل کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور آپ والدین کو صبر جمیل عطا کرے۔ یہ کہتے ہوئے سید معین صاحب نے شیخ اسماعیل کے والدین کی 1 لاکھ روپے کی مالی امداد بھی کی اور انہیں صبر سے کام کرنے کی تلقین دی۔ یاد رہے کہ شیخ اسماعیل نے بنا کسی وسائل کے گھر میں رہتے ہوئے غریبی کی حالت میں ایک اپنی محنت اور لگن سے ایک ہیلی کاپٹر تیار کر دیا جو کہ 15 اگست کو وہ جس کا جو اڑانے والے تھے، لیکن وقت سے پہلے حادثہ ہو گیا اور وہ انہیں اپنی جان گنوانی پڑی۔ تھوڑا دور لیے تو ناظرین تھوڑا پیچھے ناظرین تھوڑا پیچھے سوال پوچھے آپ ارے امشان کا لوں پوچھ رہے کوئی ہاں رولس جی سر۔ اب اس وقت ہم لوگ پھول سانگوی وسط میں آئے ہیں، یہاں پر شیخ اسماعیل صاحب کے مکان پر منا کے نام سے انہیں جانے جاتے تھے۔ 5 دن پہلے اس نوجوان کا انتقال ہوا ہے اور واقعی آج ان کے گھر میں نہیں بلکہ پورے گاؤں میں غم کا اور ماتم کا ماحول ہے، اور اس نوجوان کو واقعی سلام ہے، اس کے ٹیلنٹ کو بھی سلام ہے کہ آج جو لوگ میک ان انڈیا کا خواب دیکھتے تھے، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اس نوجوان نے ایک کم پیسوں میں کم انویسٹمنٹ میں کیسا ایک ہیلی کاپٹر تیار ہوتا ہے، وہ تیار کرنے کی اس کی جو جستجو تھی، اس کی محنت اور لگن تھی، وہ اس بات سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ جب ہم ان کے مکان میں داخل ہوئے تو اس نوجوان نے اپنے مکان کے لوہے کے ٹین بیچ کر میک ان انڈیا کا سپنا پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ آج حکومت ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر رہی ہے، اسکل کے ڈیولپمنٹ کی بات کر رہی ہے، میک ان انڈیا کی بات کر رہی ہے، لیکن مرکزی حکومت کو بھی اور ریاستی حکومت کو بھی دونوں کو بھی اس چیز پر توجہ دینی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں جہاں نوجوانوں میں جو ٹیلنٹ چھپا ہے، اس ٹیلنٹ کو ابھارنے کے لیے ان کی آرتھک مدد کرے، ان کو سپورٹ کرے فائنینشلی۔ وہ غریب بچے آگے بڑھ کر اس ملک کو ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، تو یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ آج جو واقعہ پیش آیا ہے پھول سانگوی کے اندر، بچے کا انتقال ہوا، ایک بہت بڑا خواب لے کر اٹھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پھول سانگوی کی بلکہ ودربھ کی تاریخ کا ایسا واقعہ رہے گا جو ہمیشہ زندہ جاوید رہے گا، لوگ ہمیشہ یاد کریں گے، کیونکہ ایک غریب لڑکا جو میکینک لڑکا ہے، ٹیکنیشین ہے، اس کا ایک خواب تھا کہ کم انویسٹمنٹ کے اندر میں ایک ہیلی کاپٹر کو کیسا تیار کروں اور لوگوں کے سامنے اس کو کیسا پیش کروں، اور یہی وہ کل کا یوم آزادی کا دن تھا جس کو خوشی خوشی وہ ایک رات پہلے اس دن
14 तारीख के दिन उस हेलीकॉप्टर की फर्स्ट उसका ट्रायल शुरू करने के लिए चेक कर रहा था, और उसी दौरान में उसी सानिया में रात में 11 बजे उसका एक पंख टूटकर उसको लगा है, उसका इंतकाल हुआ है। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके ख़ानदान अफराद को, घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। वाकई बहुत ऊंचा काम कर रहा था नौजवान, अपने देश का नाम ऊंचा कर रहा था, और जो लोग सिर्फ मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे वो अमली तौर पर मेक इन इंडिया का काम कर रहा था। सर रही बात हमारा यहाँ पर आना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट फैज़ान शेख साहब हैं, उमरखेड़ के हमारे प्रेसिडेंट जनाब इरफान साहब हैं, और यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर आप ही के ज़रिए से यहाँ पर हमने इस्माइल शाह साहब के वालिद साहब, उनके घर वालों को यहाँ पर 1 लाख रुपए की मदद दी है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने भेजकर। सर जवळपास 5 दिवस झालेल्या या घटनेला, परंतु अद्यापही एक नायब तहसीलदार दर्जाचे फक्त अधिकाऱ्यांना इथे भेट दिलेली आहे। त्याच्या व्यतिरिक्त SDO किंवा कलेक्टर या लेवलच्या एकही अधिकारी कर्मचारी इथे पोहोचू शकला नाही। शिवाय त्या की शासनाचा प्रतिनिधी म्हणूनही कोणी आलेला नाही आहे त्या संदर्भात बोला। आणि विशेष म्हणजे की पालकमंत्री साहेबांचा हा जिल्हा आहे, तर पालकमंत्री साहेबांनीही अद्यापपर्यंत भेट दिली नाही आहे। मुन्ना आणि इस्माईल मुन्ना हेलिकॉप्टर आपण याला ज्याला म्हणतोय, तर त्या संदर्भात त्याचा जो स्वप्न होता तो महाराष्ट्रालाच नव्हे तर किंबहुना भारताला प्रकाश झोतात आणायचा प्रश्न होता। त्या संदर्भात बोला सर काहीतरी। यही तो वजह है ना कि आज ये लोग आज रियासती सतह पर कांग्रेस, NCP, शिवसेना ये तीनों मिलकर गवर्नमेंट चला रहे हैं, लेकिन इनकी जहनीत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ से इनको मोहब्बत कितनी है। इनको OBC से, दलितों से, मुसलमानों से इनको कितनी दिलचस्पी है। अगर यही वाक़या किसी और दूसरे समाज के साथ पेश आता तो वहाँ पर पूरा का पूरा मिनिस्ट्री, मंत्रालय, हर लोग वहाँ पर हाजिर हो जाते। लेकिन एक गरीब घर का बच्चा, नौजवान जिसका ताल्लुक़ एक माइनॉरिटीज़ से है, उसको हेल्प करने के लिए कितने लोग आज यहाँ पर आ रहे हैं। ये सवाल है रियासती हुकूमत से हमारा कि आप लोग सिर्फ वोटों के वक्त में आते हैं माइनॉरिटीज़ एरिया के अंदर, मुसलमानों से, दलितों से, आदिवासियों से, SC ST से सिर्फ वोट हासिल करेंगे आप लोग, लेकिन ये लोगों के अंदर एक टैलेंट है। ये टैलेंट को उभारने के लिए आप लोग इनके साथ में क्या सलूक कर रहे। अगर इनको आर्थिक आप मदद करते, ये बच्चे की भी ख्वाब थे, इसके वालिदैन के ख्वाब है, इनके भाइयों के ख्वाब है। एक घर का नौजवान बच्चा जो अपने घर में खुद अपने हाथों से काम कर कर, मेहनत कर कर लाता, मजदूरी करता, एक तरफ तो अपना घर चला रहा था, दूसरी तरफ अपने टैलेंट को बताने के लिए वो एक मेहनत कर रहा, और लाख से 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है इस वक्त के लॉकडाउन के पीरियड की, वो पूरी रकम उस हेलीकॉप्टर में लगाया था। तो क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, जवाबदारी नहीं है कि हुकूमत आए यहाँ पर, उनका संज्ञान ले, घर के लोगों की आर्थिक मदद करे। तो हुकूमत को चाहिए, तो यहाँ के लोगों से भी ये निवेदन करूँगा मैं कि ये हुकूमत का दोहरा रवैया आप लोगों को समझना चाहिए, और आप लोगों ने सवाल हुकूमत से करना चाहिए। बावनकुळे साहब ने 50 लाख रुपए तक निधि ये मदद देने के लिए मांग की है, वो संदर्भ में कुछ एक लाइन बोलो सर। हाँ, नहीं देना, सिर्फ वादे पे वादे नहीं करना जैसा मोदी के वादे होते हैं। आकर मदद कीजिए, घर की हालत देखिए। ऐसे कई टैलेंट बच्चे हैं जिनके टैलेंट को आप बताइए, लाइए, उनकी स्किल को डेवलप कीजिए, तो तभी मुमकिन होगा ये। आपने यहाँ हेलीकॉप्टर में उसका जो मॉडल देखा है, मजमूई तौर पर आपको वहाँ कैसा महसूस हुआ, किस तरह का डिज़ाइन था, किस तरह की कोशिशें थी? नहीं, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह देखते ही ऐसा लगा कि वाकई इस नौजवान के अंदर बहुत टैलेंट छुपा है। क्यों तो मैं भी एक टेक्नीशियन हूँ। बच्चे ने जिस तरीके से उस हेलीकॉप्टर को एक कम बजट में बनाया, उसके टैलेंट को वाकई सलाम है, वाकई सलाम है उसको। क्योंकि वो भी चाहता था कि मैं अपने मुल्क की और मुल्क के आगे बढ़ने में मैं कैसे अपने आप को पेश कर सकता हूँ मुल्क की तरक्की के लिए। वाकई उसके इस टैलेंट को मैं सलाम करता हूँ। जब देखा हूँ मैं भी, हालांकि 2-4 मरतबा उसका ट्रायल हो चुका था, लेकिन खुशी से और एक मरतबा ट्रायल करके वो तैयारी में था 15 अगस्त की,
लेकिन जो कुछ हुआ है मैं समझ